And those stem cells will always stay with you, right? So that means that man is always in you. And that is why the Bible says you will only desire your husband, correct? This is why you gotta use condoms. That's right. Because that baby better get up inside you. And the uterus is very porous, much like the mouth, right? So when anything goes up in there, it automatically, the uterus starts to absorb it. It starts going through the vaginal walls and all that, and the blood, it gets into the bloodstream, right? And so, get in there. So it takes like 6 weeks to get a man out of your system if you have unprotected sex. And it's because he starts lying to your That's for you, Meron and Nkurte. Listen to her. Our sister, what she said. That's why it's couples, when they be together too long, they start looking alike. You start looking like him. Wow. Like, it's not, the guy don't always start looking like her. She start looking like him because he is genetically modifying her. And every time you get pregnant by him, you start to get modified, right? So if you get pregnant by multiple peoples, right, that's multiple spirits, multiple thoughts, multiple modifications from different DNA strands. All you hoes. Different DNA is not good. Meron, look, Nkurte, the other woman also. Understand? American Kucholachu. You don't know science. You don't know culture. You don't know anything. Adapt. Different mother is not good. I hope you're listening. It's causing you to have mental stress. So, and it's very evident. Like what I'm saying is very evident. It makes sense because, like, you got all these dating apps, all these women like free sex, free this, whatever. You know, I'm doing, but I'm living it. I'm exerting my sexuality and all this. And I don't care if I got 5 kids or 5 baby daddies, whatever. Usually, those bitches are mentally, they're struggling in so many different ways, not just financially, but also just like on where to focus, how to whatever. Because you got too many different bloodlines in your too many kids. I mean, you have mental illness. So that was my theory on sperm. That makes sense. Very, very. And that's why you that's why you have to use condoms, ladies. That's why you have to use condoms. We cannot genetically modify men. Now, I do believe, I wanted to ask you, as a gay man. Understand? You, American woman, understand you. You go sleep there, make baby for different men, and then you come in TikTok. You disturb our community. Understand? Too much baby is not good. Also for you, not for you. What kind of book? Where he got to so at the honu? እንደው ጊዜ አግኝታችሁ 24 ሰዓት እዚህ ተጠዳችሁ ተለፈልፋላችሁ። እንግሊዘኛ ሲነገር ግን ህዝቡ ላሽላሽ የሚለው ነገር ግን በጣም ከባድ ነው። ፋይል ገልባጭ እየነገርኳቸው እኮ ነው። you see guys ከተለያየ ወንድ ተወልዱና 5 ልጅ ቤት አስቀምጧችሁ how you have time እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዴት እንደማምር በመዳን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ለብቻ ጊዜ እንደሌለኝ ታውቃላችሁ። ድስቱ ይታጠባል፣ ይወጣል፣ ሳይጠረግ ይሆናል። እንዴት ነው ግን እናንተ ታይም ያላችሁ? ለምን ታይም እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? ልጆቻችሁን ቴክ ኬር አታረጉ። አይስወር ልጆቻችሁን ቴክ ኬር አታረጉ። ኧረ ሞቀኝ ወድጄ መስላችሁ እንዲያውልኩት ሞቀኝ። እግዚአብሔር ሞቀኝ አያችሁ። ከዛ ላይ ከተለያየ ቴንክ ዩ ከተለያየ ወንድ ተጋጥሙና ክዳንና ድስት ይዛችሁልን ትመጣላችሁ። እዚህ መጣችሁ ደግሞ እንዴት ያለሽ አከሌ እንዴት ያለሽ የእናንተ እስከነቀጫሉ እስከነምን ጉብ አርጋችሁ ከተለያየ ወንድ አብዳችሁ በራስነት ሆስፒታል መጥቶ የአንድ ሳምንት እንዲያም በወለደ በሳምንቱ መሄዱ የኛ ቤቱማ እግዚአብሔር ይስጣው። በወለድክን በሳምንቴ እጄና እግሬ ተሰብሮ መጥቶ ልጁን አይቶ
እኔ ሳይናገረኝ ልጁንም ሳይስም ውልቃለ እኔ በሆነ ራሴን ነው እኔ አንቺ ባልቦን ኖሮ ራሴን ከፎቅ ላይ ወርውሬ ራሴን አጠፋለሁ ምን ሰላም ህይወቱን በሙሉ እኮ ሰላም የለውም እኮ የሰውዬ በተለይ እንቆርት ይባል ማለት ነው ህይወቱን በሙሉ ስትነዘንጅ ማለት ነው ያ ደውለሽ ትደውይናለሽ ያ አካ ነጉማ ኮቱ ሙጫንኬ ላሊሜ ሙጫንኬ ነነለቀሳ ይሄኔ አሁንኳ ስትዩ ተነስቶ ትኬት ቆርጦ ከአዲስ አበባ አሜሪካ ከች በቃ ህይወቱ ሙሉ እየተበላሸ ነው የሚሆነው ከተረገመች ሴት ይዋለ ከተረገመ ወንድ ይዋለ በሙሉ ይወለደ ዋጋ የለው አሁን የሰው የኖራ ነው የሚባለው በቃ የሱ ነገር እኮ አለቀ ሶ አንቺ አሁን እኮ እንቁርቴ እኮ ያንድ ሰው እኮ አንድ ወንድ እኮ አይደለም ህይወት ያበላሸሹ ሶስት ወንድ እኮ ከሶስት የተለያየ ወልደሽ ማለት ነው ከሶስት አለች ደግሞ እዚህ አለች 5 ልጅ ወልዳ ይሄው ተናገረች ሴትየዋ ተናገረች ወገባቸው ትክክል አይሆንም ጭንቅላታቸው ትክክል አይሆንም እኮ አለች እኮ ከተለያየ ወንድ ብዙ ልጅ አያስፈልግም የሚወልዱት ልጅ በሙሉ ወንዱን ነው የሚመስለው ሲቀራረቡ ሁለቱን ነው የሚመስለው ጄኔቲካቸው አንድ አይነት ነው የሚሆነው ከዛ ዓለም ምን እንዳልሽ ታውቃላችሁ ትርጉም በስለሽ ምን እንዳልሽ ታውቃላችሁ ምን እንዳልሽ ታውቃላችሁ ዓለም ላይ የሚያመጡልን ልጆች ዓለምን የሚበጠብጡ ናቸው ከማህበረሰቡ አልፎ ለዓለም ቢላደን ነው የሚወልዱልን አቸና እንደ ቢላደን የተወለዱ ልጆች ናቸው ከአንዱ ልዳርገሽ እቅፋርገሽ ጥግባርገሽ ራስሽን ሰከን አርገሽ ለልጆች መስዋዕት ሆነሽ አበለሽ ከዛ በኋላ ልጆቹ የትም ከደረሱ በኋላ እንደ ጂጂ ስትፈልጊ ቂጥሽን ስትፈልጊ ጉበትሽን አስቆርጠሽ ርብቲ ዞር ብለ ቼክ ያረኩሽ ልጆች እናንተ ልጆቻችሁ የ3 አመት የ2 አመት ሆናችሁ ጉጉቴና እንቁርቴ ተደቡ ተገናኛችሁ ጉጉትና እንቁርቴ ጉጉቴና እንቁርቴ ተገናኝታችሁ እንዴት መሰልሽ በነገራችን ላይ አንቺ አህያ ይሄ አንቺ በጣም ከተናገርሽ አስቀያሚ ነገር ማለት እኮ ወይ እንደው ባገኘሁት ማገኘው መስለኝ አይደለም በጣም ካስቀያሚ ነገር እንደው ባገኘው ደስ ይለኝ ነበር ግን አላገኘሁም ሽት ጉቺ ማለት ሴትኛ ዳሪ ናት ጉቺ ማለት ሴትኛ ዳሪ ግን ምንንጉ ይገባሻል ሴትኛ ዳሪ ምን ማለት እንደሆነ ሴትኛ ዳሪ ማለት እኮ አንቺ ነሽ አንደኛ ተገልሽኝ ሁላችሁም ሴትኛ ዳሪ ናችሁ ሴትኛ ዳሪ ማለት ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብላ ከጓደኞቿ ጋር የምትስቅ የምትጫወት ያገኘችው አጫውታ ሰርታ እሷ ናት ሴትኛ ዳሪ ማለት እሷ ናት ሴትኛ ዳሪ እንደናንተ ወንድን አምጥተሽ 5 ልጅ ያላደገ ልጅ ላይ ከንፈሩንና ፊቱን ያገላበች ስትስሚ አሳፋሪ ካንቺ አይተን ነው እኛ ራሳችን እጄ ሳም ነው እውነት ለመናገር እኔ በጣም ከማፍረውና ከመፈራው ነገር አንዱ ቢኖር ይሄ ሴትኛ ዳሪ ማለት እናንተ ናችሁ ልክ በቃ ዜና የምታቀርቡት ጉቺ ማለት ሴትኛ ዳሪ ናት ላበላት ላጠጣፋት ባለቂ እናንተን በዚህ ልክ የሚያዋርድ ሰው ጠፍቶ አይደለም ነውርም ስለሆነ ነው አንደኛ ነውርም ስለሆነ ነው በቃ ነውር ነው እኔ አሁን ራሱ ብናገረው ራሱ ነውር ነው እኔ አሁን አንቺ ሴትኛ ዳሪ ብልሽ ለራሴ ነው የሚደብረኝ ነሽ ግን ይደብረኛል ለራስ አንደኛ እኔ ላይ መጥልኝ ሴትኛ ዳሪ ነሽ ግን እኔ ላይ መጥልኝ ሴትኛ ዳሪ ለኔ ማለት ህይወቷን ምትበላውን ምትጠጣውና ተበሱ አስተሳሰብ ስጓን የሸጠች ሳትሆን እንዳንቺ ያለችው ናት ሴትኛ ዳሪ እግዚአብሔር የሚበላ የሚጠጣ በትንሹ ማስተካክሎ ሰጥቷት ከዛ አልፋ ተርፋ ስሜቷን መቆጣጠር ያቃታት ከሰውነቷ ላይ አንዱ የሆነው ስሜት መቆጠብ ያቃታት ተፈጥሯን መቆጠብ ያቃታት አንቺ ነሽ ለኔ ሴትኛ ዳሪ ማለት አንቺ ነሽ እውነት ለመናገር ጉጉቴ ለኔ ሴትኛ ዳሪ ያቺ እንኳን ተዋት ያቺ ፎንቃን እንደዚህ ከሱም የለችበትም በነገራችን ላይ ለኔ ግን ጉጉቴ ሜሮን ጉጉቴ ለኔ ሴትኛ ዳሪ ነሽ እውነት ለመናገር መድኃኒዓለም ነሽ ሴትኛ ዳሪ ለኔ አንቺ ነሽ
ጉጉቴ ሜሮን ጉጉቴ ማለት ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ 5 ልጅ ወልዶ አሜሪካን ሀገር ትልቅ አክሰስ ያለበት ያው ለምንሽ ነው አይደል ለምታቢያችሁ ለምንሽ መብላት ከቻልሽ ሰርተሽ መብላት አያቅትሽም ጤነኛ ብትሆኚ ኖሮ ማለት ነው ጤነኛ ብትሆኚ አንድ የህይወት ውጣ ወረድ ያለባት አስተማማኝ ያልሆነ ሀገር ውስጥ የምትኖር እህትሽ አይደለም ሴተኛ ዳሪ የፈለገችውን ብትሆን ባክግራውንዷ ለምን እንዲሆነች ሴተኛ ዳሪ ነው ራስ ታገኝ ሴተኛ ዳሪ አይባልም ለምን ሆነች ነው ማለት ያለብሽ ምን አታ ብንረዳት ገባሽ ለምን ከዚህ ህይወት አልወጣችም ሴተኛ ዳሪ ማለት እንዳንቺና እንዳንቺ ያለው ሁሉ ነገር ጠረጴዛው ላይ ቁጭ ብሎለት ወደ ዝሙት የሚሄድ ለኔ እሱ ነው ሴተኛ ዳሪ ትልቅ አክሰስ ያለ አሜሪካን አውሮፓ ትልቅ አክሰስ ያለ ወደዛ የሚሄድ እሱ ነው ለኔ ሴተኛ ዳሪ እግዚአብሔር የተዋረከ ከአንድም ከ3 ከ4 ወንድ አማራጭ 5 ልጅ ወልደሽ ያ መቻል አቅቶሽ ከሰው ጋር መኖር አቅቶሽ እግርሽን ስትከፍቺ አብረሽ ትኖሪያለሽ እግርሽን ዘግተሽ ደግሞ ልጅ ኮለድሽ በኋላ ትጥያለሽ ያ ነው ሴተኛ ዳሪነት ለኔ ሴተኛ ዳሪነት ለኔ እሱ መድኃኒዓለም ነው የምልሽ ወይ ቀድሜ አልወልድም እኔ የሰው ልጅ አንዴ ነው የምሳሳተው በሰው ልጅ ላይ ብዙ ስህተት በህይወታችን ልንፈጽም እንችላለን ልጅ ላይ ግን ስህተትን እኔ አልደግመው በቃ ምታመጪው ወደዚህ ምታመጪው ፈቅደሽ ፈልገሽ መስዋዕት ትክክለኛውን እናት አባት ስለሆንሽ አይደለም ግዴታሽ ስለሆነ የምታመጪው ወደዚህ ምድር ምታመጪው ኃላፊነት መውሰድ አለብሽ ኃላፊነት ስትወስጂ አንቺ እኮ ምግብ አትሰጪ ክርስትና እንኳን እንደባልሽ አታስነሽ ልደት አታከብሪ የዚህና ካሉ ይሄ አቅሙ ከሌለሽ ለምን ልጅ መውለድ አስፈልግ ለምን አስፈልግ ራስሽ ማለት ካለብሽ ፍላጎትሽን ማሟላት አለብሽ ቀድሞ የሚሟሉ ነገሮች ካሉ ልጅ ጋር መሄድ እኮ የለብሽም ማናችሁም ብትሆኑ እግራችሁን ስትከፍቱ ችግር የለው ልጆቹ ወደ ምድር ከመጡ በኋላ ፍላጎቶቻችሁ ይጨምራሉ ይሄ ራሱ ጥሩ አይደለም ይሄ ራሱ ወንዶቻችንን ማሳበድ ነው እውነቱን ልንገራችሁ ሲንግል ሆነሽ በጣም አንድ ነገር ልንገራችሁ ሲንግል ሆነሽ ወጣት ሆነሽ ያላደረግሽውን ነገር ያ ትዳር ከያዝሽ በኋላ እንደሚደረግ ተስፋው ካለሽ ስሪበት አንድ ልጅ ኮለሽ በኋላ ይበቃሻል 2 ልጅ ከተወለደ በኋላ ይበቃል 5 ልጅ ወልደሽ ቤት እንዲሰራ ትፈልጋለሽ 5 ልጅ ወልደሽ መኪና እንዲገዛ ትፈልጋለሽ 5 ልጅ ወልደሽ እሱ እንዲያመጣ አንቺ ቁጭ ብለሽ የዶሮ ፋብሪካ ይመስል ትፈለፊና ቤት እኮ አልሰራንም መኪና እኮ አልገዛንም አንቺ በግልሽ አመረቅሻቸው መኪናም ይኸው 5 መኪና ገዛሽ ቤትሽ ውስጥ በራስሽ በባልሽ 5 ልጅ እነዚህ አሁን አንዱ መኪና ነው አንዱ ቤት ነው አንዱ ደግሞ ንግድ ነው ሁለቱን ምን እንስጣቸው ምግብ ናቸው አንድ በቃ ሰርተሻል በራስሽ የኛ ሴቶች በብዛት ሳይሆን አንዳንዶቻችሁ የኑሮ እንትኑ ራሱ ይጠፋባቸዋል የኑሮ ካርታው 3 ልጅም ሁለት ልጅ ከዛ በኋላ ስሜትሽን መቆጠብ አለብሽ ወይ ራስሽ ራን አድርጊ አምጣ ይሄንና ከየት ነው እሱ ሰው አይደለም ከየት ነው የሚያመጣልሽ ግቢበት ሴቷ ደግሞ ስትሰራ ቁጭ ብላ ያበላችሁ ለወንድ የምትሰጥ ሴት ስትሰጥ መከራ ስትቀበል መከራ እኛ እኮ ግራ አጋባችሁ ግራ አጋባች ከርፋፋ እጅርዛ ወረኛ ለማያቅሽ ደሽታጠኝ ለማያቅሽ እካካሞች እድሜ ለቤተሰቦቿ አሳፋሪ አይደለች እንደም እሷ መከራ የጀርመን መንግስትን አይደለም ያወራውልሽ ያለው በብዛት የሴቶች ባህር ሴቱ በራሱ እንዳይተማመን እንዳይሰራ ትደቁሱታላችሁ በራሱ ትደቁሱታላችሁ አንድ ሴት ሰርታ ገንዘብ ይዛ የምትወደው ሰው ጋር እንዳትሆን ትደቁሷታላችሁ እንዴት ተሰጫለሽ ገንዘብ ደግሞ ስትበላ ደግሞ በልታው ደግሞ አሁን እኔ በጣም ጉድ እኮ ነው የምለው ማን ነው ብር ሰጥታው ስትሉ ነበር አሁን ደግሞ ብር ተቀበለች ትላላችሁ ልጆቹ ራሱ እኮ ግራ ተገቡ የትኛውን እናስተምራቸው እስቲ ለወጣቱ ምን እናስተምረው እስቲ ንገሩ መቼ ሴት ልጅ እንዳለሽ በሙሉ ወንድ ልጅ አለሽ አሁን አዳሚ ማለት አሁን ሁለታችሁም ወንድም ሴትም አላችሁ አይደል ሴት ልጃችሁ ዘርፋ እንድታመጣ ነው የምትፈልጉት አይደል ወንድ ልጃችሁ ደግሞ ሰጪ እንዲሆን ነው አይደል የምትፈልጉት አይደል እንደዛ ነው የምትፈልጉት
ወንዱ ልጅሽ ግን ልቡንም ገንዘቡንም ሰጥቶ በመጨረሻ መንገድ ላይ ሩር ያለ ጭንቅላቱ ባዶ ሆኖ ቋቋቋቋ ሲል አንቺ እናት ነሽ አይደለ? ምንድነው የሚሰማሽ? ያፍሽን ፍሬ ነው የምታገኙ። በሌሎች ሴቶች ስትፈርጅ የነበረው ማለት ነው። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለሀገር እንደሚዘፈን በቃ እኔ ደሃ ወንድ አልወድም እንዳባባልም ለምደነዋል። እኛ ራሳችን ከደሃ አባት ተፈጥረን እኮ ማለት ነው። ቁርቁር ካለ ከደሃ አባትና በኬሻ ጠረባ ላይ ተወልደን ኬሻ ጠረባ እንትን ላይ ተኝታ ያደገች በሙሉ ደሃ ወንድ ከደሃ አባት የተፈጠረች ደሃ ወንድ ደግሞ የሚያስጠላው ከደሃ ሀገር የተፈጠረች ከደሃ ሀገር የተፈጠረች እንደው ሰው አሜሪካን እንደው አንተ ውጣልኝ ወደዛ ጀዝባ አባትሽ እዛ ወይ በ18 ብር በ20 ብር በየንትኑ ቤቱ ሲሰራ የነበረ ከእናትሽ ጋር በፍቅርና በሰላም የኖረ ከዛ እኔ ደሃ ወንድ አላገባም። አንደኛውን እኮ እምሞችን ሱፐርማርኬት ቁጭ አላለም እንጂ እኮ እየሸጣችሁት ነው። ከዛ እናንተ ደግሞ ሴተኛ ዳሪ ትላላችሁ ሰው እዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ሀብታም ወንድ ካልሆነ አላገባም የምትይ በሙሉ ከዛ ሌላ ሰው ሴተኛ ዳሪ አይጋጭም ይጋጫል ማለት የሚያስተውላችሁ ትውልድ ስለሌለ እኮ ነው። አስተዋይ ትውልድ ስለሌለ ነው። የራሳችሁ ኮሚኒቲ ላይ እንደ ቀልድ የምትዘሯት ነገር በየአንዱ ጭንቅላት ውስጥ ነው የሚያድገው። ኦኬ ያም ደግሞ ይነሳና ገንዘብ ካለ ሴትን መቀየር ትችላለህ ብሎ የሴትን ክብር ደግሞ ውርድ ያደርገዋል፣ ያወርዳቸዋል። አሁን እናንተም ደግሞ ስላገራችሁ ልትናገሩ ትፈልጋላችሁ። ያ ረቢ ጌታዬ ህዝብ እኮ ተደባልቆበታል። እስቲ የትኛው ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በሶሻል ሚዲያ የሚወራው ብትል የለም። ነውር ነው፣ እንደ ነውር ነው የሚታየው። ያስጠይቃል ራሱ በህግ ባያስጠይቅ አይምሯችሁ ሊጠይቃችሁ ይገባል። እንደዚህ አይነት አባባል ማለት ነው ነውርም ነው። ግን እኛ ነውሩንም ስውሩንም ክብሩንም መለየት አቅቶናል። እንግሊዘኛ ብቻ ስንናገር ብቻ የተማርን ይመስለናል። በቃ የሆነ ነገር እንትን ያለን ነው የሚመስለው። በቃ የሆነ ዲግሪ የተመረቀን በቃ አባቴ ፕሮፌሽናል ማይንድ ቢኖርሽ ኖሮ እዚህ ቲክቶክ ላይ መተሽ አትንዘላዝ ካንቺ እነዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉት ትናንሾቹ ልጆች ይበልጧቸዋል። አትሊስት ቢዝነስ ማይንድ አላቸው፣ ቀድሟቸዋል። አይሉና ቢዝነሱ ላይ ጣል ለብለው ቢዝነሱ ጣጣጣ አርገው ነገ አንቺ እስቲ አድቨርት ልክ እንደሊያሽ አድቨርታይዝ አሰራኝ ስትዩ you are so old ይሏቸዋል። ወይ ሙናዬ ወይ አላፈላ ማማዬ ዛሬ ቀብራን ብትነግሩኝ አፈላ ነበር። እርስ በራሳችሁ የምትወራረዱ ወራዳ የራሳችሁን ውርደት ተሸክማችሁ ማለት ነው። ትዳርን መፍታት ራሱ ጥሩ ቢሆንም አርፎ መቀመጥ እንጂ ሌላው ላይ እጅ መጠቆም አይቻልም። በማይንድም ቢሆን ደግሞ ትበልጥሻለች ሜሮን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። 5 ልጅ መቀፍቀፍ አቅቷት አይደለም የማያዋጣ ጸሎት ለቅስፈት እንዳንቺ 5 ልጅ በ4 ዓመት ወልዶ ከመለያየት ያ በሰላም አንድ ልጅ ወልዶ መለያየት she's smart። አሁን አንቺ እኔ ከዚህ በኋላ አልመላለስላት ምን አባሽ ተበልሻለሽ? ሪኮርድ ታደርጊያለሽ፣ ተሸቀይበታለሽ። ያንቺ መተዳደሪያሽ እኮ እንትን እኮ ነሽ። ቁጭ ብለሽ እንትን ላይ ሪኮርድ ነው የምታደርጊው። ሌላ እኮ ስራ የለሽ። ምን ስራ አለሽ? ፌክ ቦርሳ ትሸጫለሽ። እሱን ደግሞ ችግር ፈጥሮብሻል። በቃ ልጆችሽን ከቤተሰቦችሽ ጋር ታሳድጊያለሽ እንጂ የተለየሽ እኮ ሰው አይደለሽም ማለት። እኔ የተለዩ ሴቶች እምላቸው በጣም ሪስፔክት ያለኝ ከእናንተ ይልቅ እነዚህ ትናንሾቹ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ትልልቆቹንም አይቻቸዋለሁ። ከመንግስት ጀምሮ አውቃቸዋለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእኔ እነዚህ ትናንሽ ወጣቶች ይበልጧችሁ እስከነጥፋታቸው። አሁን ያላችሁ ሴቶች ይሄ ተራዎቹ እናንተ አንደኛ አልፎባችኋል። ቆርቆ እንዳሮጊት ማንቆርቆሪያ ሙሙ ያዝሽ በሙሉ ቋቋቋቋቋ ከምትይ አልፎብሻል። ራሳችሁን አላስከበራችሁም። ስትመጡ ራሱ ተከብራችሁ አትመጡም። የምትመጡት ወጣቱን በማየትና ከወጣቱ ጋር በመጋጨት ነው የምትመጡት። ከናንተ በታች የተወለዱት ከናንተ በታች የተወለዱት በቀላሉ ቢዝነስ ማይንድ አላቸው። ሄለኔ ቴንክ ዩ። ቢዝነስ ማይንድ ሰው በልጁ አይቀናም፣ በወጣት አይቀናም። ልትመክሯቸው ነው የሚገባ። ወይ ሆነ ነገር ወይ ትታችሁ ለምን የራሳችሁ ማህበር የሙታን ማህበር አታቋቁሙ? እናንተ ያረጃችሁ አሮጊቶች ማለት ነው። አሁን እናንተ
የሙታን ማህበር ነው ማቋቋም ያለባቸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት አንተ ደግሞ እኔ ቤት ውስጥ ምን ጸራ አድርጌ እኔ ምራሴ ተጃጃልኩኝ አረጀው ምስል እንደዚህ ሰዎች የሙታን ማህበር አቋቁሙና ሄሉዬ እንድሪስታው የሙታን ማህበር አቋቁሙና በቃ ልንሞት ትንሽ ጊዜ ቀረን ተስፋ ይቆረጥን በነ ጃኒ በነ ዲቦራ በእናንተ ጊዜ እንደዚህ አሁን ዲቦራ ዛሬ ምን እንደምታበጣብን አናቅም እንጂ አያችሁ አይደል ነጭ ስታስለፈል ለእናንተ የያዛችሁ የራሳችሁ ባል እንኳን አለፈልፍላችሁ አለኩ አለፈልፍላችሁ እኛውን እንደው ሌላው ቢቀር አስለፍልፈናል እቺ ሴትዮ ያደረገችብኝ ነገር ተብለን ብዙ ነገር አድርገናል ብዙ ነገር ለእናንተ ማን ይለፍልፍ ቆርቆንዳ አሮጊት እነዚህ ሶስት መንግስት ይበሉ ብላለች እቺ ዛሬ ኃይለ ማርያም ይላታል ኃይለ ማርያም አይቆጠርም ማለት ረሷል ጅማ እንደው ተናገሬ ነው ቆንጆ ተናገሬ የታባቱ ጉቺዬ ነው ቆንጆ ተለጥፈሻል እንጅልሽ አረ ወይኔ ኃይለ ማርያም አይቆጠርም ማለት ትባላለች ደርግ ኢህአዲግ ብልጽግና እውነቷን ነው ያ የልጅ ልጆች ስላላያችሁ ነው እንደኔ ኑ እኔ መናጀራችሁ ልሁን ኑ አይናችሁን አንሱና የሙታን ማህበር እድር የምንለው ማለት ነው በእኛ ሀገር እድር የምንለው እሱን እናሰባችሁ ይወስደንገጥሽ በመድኃኒዓለም ማማዬ የኔዋ በመድኃኒዓለም በቃሽ እናቴ በቃሽ ቴንክ ዩ እኔ ማናጀር ልሆናችሁና የሙታን ማህበር ብዬ ላቋቁማችሁ ምናልባት ነፍስ ሊዘራባችሁ ይችላል ትራክ ሰፈር እንሄድና እጃችንን በወገባችን ይዘን እንደዚህ ብለን እንቆመናለን እንደ ሰባተኛ እንደ ሰሞኑ ያ ልዕልቴ እንዲህ ብለሽ ጉጉት ትራክ ሰፈር ትራክ የሚቆምበትን ጠቆሙ ትራክ የሚቆምበትን ለጠቆማችሁ ወረጣዋለን እንዳራቸው በጊዜ ካልዳርናቸው ገና ወጣቱን ያጠፋሉ እነዚህ ጉጉት አሮጊቶች ሁለት ባል የሌላቸው ባሎቻቸው ካለ 1.5 ሳንቲም ውርስ አይጣልባችሁ እንደ ሰባተኛ ትራክ የሚቆምበት ጋር ሄደን የቀኑት እኮ በዛከሉ በዚህ ጧት ሲነሱ የሚያቸው የለም ጉቺ 5000 4000 ሰው እንትናን እቺ ማንነት ስማ ሀቢባን ተባብረውን ያዘጓት እዩ እንግዲህ ጉዲው ማን ያቸው እነዚህ ቆርቆ እንዳሮጊቶችን ማን ያቸው ታዲያ 5000 ሰው እኔም ራሱ ስነሳ ዞርልና አይቺ ሴትዮ ገበያችን ይዛለች እላለሁ እኔ ግን ሌላ ስራ አለኝ ተይዟል እዚህ ጋር ኔክስት እንሄዳለን ምን አመቀኝ ግን በደና ጊዜ በልቻለሁ እድሜ ይስጠኝ እንጂ እኔ ምለፈው ሌላ ወጣት ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ኢትዮጵያ ዘር በሙሉ ጥሩ እንዲሆን እናንተ ምቀኛ ሁለት ጉጉትና እንቁርቲና ጉጉቴ አሮጊቶች የታባታችሁ ያ እቺ 5000 ሰው ይዛ ፉር እያለች ጭሷን እያጨስ ጌም የሚባል እንኳን አትጫወትም እናቴ ጭሷን እያጨሰች ወንዱ በሙሉ እየሄደ የኔ ጉጉቺ ሲላት እኔ ራሴ አንዳንድ ወይ ጉዴ ሰው ልጅ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሀሜታ አድርጎ እንጂ በውስጤ እንዲላለው የሰው ልጅ ግን እድሉ ላለው አንዳንዱ ወንድ ይወደዋል አንዳንዱ ሴት ይጠላዋል ሴት ሆና ሴት ይጠላታል እኔ ነግሬያታለሁ አሁን የሚገጥምሽ ቻሌንጅ ይኸው ትናገር ከባድ ቻሌንጅ ይገጥምሻል ብያታለሁ ስለማውቃችሁ እነሱ ቤት ቢያሳዩ መኪና ቢያሳዩ መነጽር ቢያረጉ ጉጉት ቁንጣ ሜሮን ቁንጣ በቁንጣ ብትወጣ ቂጧን ገልብጣ ብትወጣ ጫጩቷን መጀመሪያ አሰልፋለች ታሪኳ በሙሉ ድፍን አሜሪካን ያቀዋል ያ ሰውየው እንዴት አርጎ ከህይወቱ እንዳስወጣት ምን አይነት ስግብግብ ስቁንቁን ሴት እንደሆነች ሜሮን ቁንጣ ነው የምትባለው ከነሱ ትታወቃለች ማንንም ወንድ እንድትችሉ ያሽታት ማንንም የዚህኛው ሽፍት ሲያልቅ ዲቦራ ከዱባይ እንዲ እያለች ተመጣለች 3000 ሰው ትነዳለች ከሰማ አረብም ጨምራለናለች እንዳታስጨርስ የግብሱ ሲያንሰን ደግሞ የሷ ተተክቶብናል እሺ ብላችሁ ስትመለሱ ብዙ ሰው ጠምዷቸዋል እነዚህ ልጆች ፎንቃ ይቀጥላሉ ቤታዮ ትመጣና የቀኑንም የማታውንም ሰብሰብ ወዳረግና 15000 ሰውን ስትፈልግ
ፊውቸራቸውን እየነገረቻቸው ስትፈልግ ያለፉትን እየነገረቻቸው በዚህ በኩል አንቨርሳል አሰማችኋት ዱባይ ሳራ እንዴት አትተኛለች እኮ እንዴት አትተኛ በሌለኝ አቅሜ ሁለት አንበሳ ሳወርድላት ነው ሙሉ አለች ኪሱ የማይገባው በሙሉ ኪሱ አስገብታ አስፈትሻ እንዲግንጥል አርጋ አውጥታ እግዚአብሔር በረከቱን ያወርድላት ሰላም ይስጣት በክፉ ያያት ድፍት ይበል ጠቅለላ ለሊቱን በሙሉ አድክማ ትተኛለች እንቁርቲና ጉጉቲ ሲወጡ ከዛም የተረፈ ያያቸው ደክሞቻል ሰዎቹ ያዩና እቺማ ደሜ ጠጣች ቅማል ትመስላለች ይላታል እንቁርቴን ያዩትና አብጣ ከዛ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ቅማል እዚህ ጋር ተኳላለች ይሄን እቺማን ቀይ ሊፕስቲክ ጥቁር ቅማል በደንብ አድርጋ ያናታችሁን ደም ጥቁር ቅማል በቃ አናት ላይ ቁጭ ብሎ ደም ጥጣርቋ ሳከቋችሁ እንዴ ብላችሁ ስታወጡት እስከ ደም የምታወጡት የለም ጥቁር ቅማል ብቻዋን ደም ጠጥታ ስትጨርስ ማን አጋዥ ያገኘች ጉጉቴ ሜሮን ጉጉቴ ቦርሳው ማልሸጥ ብሏል ኑሮም አልተሳካም እርጅና መጣ ተጫጫነባት ልጆቹም ከአምስት የተለያዩ አለች እኮ ሴትዋ ከአምስት የተለያዩ ወንዶች የወለዱ ሰዎች የልጅ ብዛት ያለባቸው ሰዎች ጭንቅላታቸው ጤነኛ አይሆንም አለች እኮ አሰሟችሁ ከሳይንቲስቷ ከፊልም አክተሯ ከሆሊውዷ ኤርትራዊ አሰሟችሁ ታዲያ እኛ ቴራፒ ሴንተር ነን እኛ ሪሃነን ኢንሹራንስ የላችሁም ዘመድ የላችሁም እጅና እግራችሁን እስር አድርጎ አይኛ ኢትዮጵያ ቢሆን እጅና እግራችሁን እስር አድርጎ ወይ ጸበል ወይ ሪሃ ይወስዳችኋል ተገላግለን ቁጭ እድላችሁ ሞክሩ አሁን ሳሚ ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም እንዲሁ በምን እናገኛቸው በምን አርገን እናስቁም ነው ወደ ዩቲዩብ ስትሄዱ ዩቲዩብ የማይሆንም ያንቺ ጉርጣለች በቃ ያዙባቸው አሁን ምን አባታችሁ ተሆኑ ቆርቆ እንዳሩጊቶች ምን ተሆኑ በደናው ጊዜ ያልያዛችሁ ወይ ወንድ አልያዛችሁ ወይ ስሜታችሁን አልተቆጣጣራችሁ ወይ ወደ እግዚአብሔሩ ተጠግታችሁ አልቆረባችሁ ምን ተሆኑ ወይ በራሳችሁ አልተፈጠረባችሁ ቅናት ግብግብ አንደኛው አትመጣና በቲክቶክ 70 ምናምን ሺህ ብር ሰራው ብላ ድጋድዷ ስታረግ ለከይ ሰራን ሰባት እኛ የሚያወቅ ነው ገይዛኔ ነው 70 ምናምን ሺህ ብር ሰራ ጥሩ ያቺ ትመጣና እንደዚህ ሰራ ጥሩ እዮዳሪ መጣና በአንድ ቀን 1000 ሰራው ሲል ነቃችሁ አሁን ነቃችሁ ድሮ የት ነበራችሁ ልክኛ ስታባርሩ የነበረ የዩቲዩብ ገንዘብ ለምደው እንደዚህ አርገው እንደዚህ እኛ ትግሉን ከጨረስን ቤተ መንግስት ካስገባን በኋላ ሰውየውን ነው 2019 ዩቲዩብ መስራት የጀመርነው እንቁርቲና ጉጉቴ ሶሻል ሚዲያው ከዛ በፊት ከራሳችን ከኪሳችን ያወጣን ደምም ይሁን ገንዘብ ሰተናል አለቀ አሁን ግን እናንተም ስሩኛም እንሰራለን በቃ ባንሰራ እንለፈልፋለን ቦታውን የሚዝ ይመጣል ጨርሰናል ለአይምሮአችን ምናዳምጠው ሰው ያስፈልጋናል እኔ በሞት እንቁርቲና ጉጉቴ ያ እንደው እንቁርቴ እንኳን እንደኮ እንደው አይ ዶንት ኖ የራሷ ናት እንዳትሉ እንጂ እኔ ደግሞ ከጉጉቴ እንቁርቴ እንደው እሷ ሳትሻለኝ አትቀር ጉጉቴ ግን እኔ ምትውጪው መድኃኒቴ ምንድነው ምንድነው የሚያረግሽ ከስር የተሰጋ ግሉኮስ አለ በቂጥሽ በኩል ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ፍጥጥጥጥጥ የሚያረግሽ አጨሰሽ ነው የምትመጪው አንቺማ ጓደኛ ናችሁ ጓደኛ ካለ ነገርማ በጣም አላለቀስሽም ወይ ሸጉጦ የሚሸጥልሽ የሆነ ሰውማ አተሻል ከሰሞኑ ንጉጭ የስም ነገር ወስጥ እናወራለን ያን የደረሰብሽ ነገርማ አሁን ልጆች አሉ ወጥተሽማ አትገዣት እንደምታጨሽ በደንብ ነው የምታስታውቂው በደንብ የሆነማ ያጣሽማ ዘመድ አለሽ ገዝቶ የሚያመጣልሽ እንትኑ አጸፋሪሱ እሱን በከባዱ ተመተሻ ሶስኮ መጥፎ ነው ዝም ብላችሁ ይመሳሰሉባችኋል ከዚህኛው ጋር እዩት ነኮምተላ ይሁን ዝም ብላችሁ እኛ እንኳን እቺን አይደለም እናቃለን ባናጨስም ስንት አጨሶ ከማይልሽ እንደዚህ ነው ሹልክ የሚሉት እያጨሱ ጥፍት የሚሉት ስንት ጓደኞች እኛ ያራዳ ልጆች ስለሆነ ማናጨሰው የሚገል ነገር አናጨስም አዳሜ ዘ ዲፕሬሽን ሻለ ታጨሽና መተሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ውርጅብኝ ተወርጅበታለሽ አጸፋሪሱ እንደዚህ የሚያደርጋችሁ አጸፋሪሱ ስትለያዩ ብልጥ ከሆናችሁ አንዳንድ ሴቶች ቶሎ ብላችሁ ባሎቻችሁ ላይ ስሩባቸው ብልጡን ስማርት
ቆርቆ እንዳሮጊት አሁን የወለዱት ልጆች እንዴት ብልጥ ሆነዋል መሰላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እድሜያችሁ ፎጭ ብለዋል አንቺ እኮ እንደማን ጓደኛ እንደሆነሽ ታውቂዋለሽ ወይዘሮ ሜሮ ለኔ እኮ አያቴ ነሽ አንቺ ልጆችሽ እኮ የ20 ምናምን ዓመት ልጆች ናቸው አምስቱ ለዛ እኮ ለዚህ እኮ ነው ያጣደብሽ አይ ጂጂያ ዛሬ የሆነ ሰዎች ሳዋራቸው አይ ጂጂዬ በአራት ዓመት 5 ዓመት እኮ የወለደችው እኮ 40 ዓመት ላይ ሴት ልጅ አትወልድም ስትባል ነው አልገባሽም አንቺ ሰው የራሱ የለም አርጀት ወላል ለካ ብዙ ታሪክ አለሽ ለካ ያጎቴ የኔ ያጎቶቼ ባጅ ነሽ ለካ አንቺ ፎቀቅ ብሎብሽ ነው ለካ አጣርፈሽ አሁን እኮ ሰው በእግሩ ይሄዳል አንቺ በቂጥሽ እንዲህ እያልሽ ፎቀቅ እያልሽ ነው የምትሄጂው እግርሽ ራሱ ቂጥሽን ያችን ሰውነት እንኳን እግርሽ መሸከም አቅቶት ማለት ነው ችግር አለ ያው እሷ ናት የተለኔ አይደለም እኔ አይደለም የተናገርኩት እሷ ናት በእግርሽ እኮ የምትሄጂያት መስም እየተንፎቀቅሽ የምትሄጂ ነው የምትመስለው መድኃኒዓለም እንነሽ ታዲያ ምን ታረጋለች መታጎች እኮ ማለት እኮ ሴተኛ ዳሪ ናትኛ ሴተኛ ዳሪ የምናውቀው እንዳንቺ አይነቱን ነው በየሄድሽበት በሙላ አበልሻፍሽ የምትከፍች ወንድ ባለ እኔ ቤት እኮ በጣም ነበር የምታስቸግሩ አንድ ሰሞን ተዚህ ልሻል የዛሬ 4 ዓመት እኔን አውጥተሽ የሰደብሽኝ ልክ እንደ ጉቺ ቀንተሽ ነው እኔ በማላውቀው ማለት ነው መታው እዚህ ስለ አስገቡኛሽ አናስገባም አለሽ አናስ እኔ እንኳን አይደለም ያልኩሽ የነበሩት ሞዴሬተሮች ናቸው እኔ ትዝም አትይኝም አላውቅሽም ነበር ለካ ፎንቃ ይዟታል ካንዱ ተለጥፋ ማለት ነው እኔ ግን 5 ልጅ ይዘሽ አይከብድም እንዴ አረ እኔ ይቅርታ አድርጊልኝ 5 ልጅ በጣም ብዙ ነው ማለት ብዛቱ ያንቺ የጤና ጉዳይ ነው ልጆች እንኳን አልነበሩም ሰው ካፈቀረ አንዳንድ ወንድ እስከ ብዙ እንትን ያገባል ያንቺ ግን ችግር አለበት አንደኛ ምግብ አትቺ መስራት አትቺ ፍድስታም ሄደሽ ምግብ ይዘሽ መጥተሽ እንዲህ ነው አሉ እግዚአብሔር ጠረጴዛው ላይ ሙለት ታደርገውና እንዲህ እስከነ ላስቲኮ ክፍት አርጋሉ በቃ ኑ ተሰብሰቡ ባልየው ይደውልና አሉ ፎቶ አንስተው ቪዲዮ አንስተው ይልካል ይወላችሁ የት ያደግሽው ግን ወደ እንትና ነው ያደግሽው ወደዛ አካባቢ ነው ያደግሽው ደግሞ ችግሩ እኮ አበስከበርኩ ጌታ አንቺም ወደኛም አይደለም ይሄኛም አይደለሽ እኛም አይደለሽ አሬ ማንንም አይደለሽ እንዳንቺማ ገርዳሜማ የትማ አራራራራ ወደዚህ ነው ያደገችው አሉ ወደ ሰበታ ወደዛ ከሰበታና ካምቦ ማለት ነው ያደገችው እኔ ምን አገባኝ ለምን ጉርጉር ላይ አታርገም ልክ ከኔ ጋር ስትጣሉ ኦሮሞ ናት የሚባለው ነገር አቁሙልኝ ለምን ገደል አትገባም ልጅ ስትልች ባለጌ ስድ ማለት ነው እኛ የኦሮሞ ባለጌ አላየን የታባቷ አማራን ይያልቻለ እንደምታወራ አገባኝም እኔ አሁን ነው እንደ ኦሮሞነቷ የሚታያችሁ እከክ ለምን ዛንተን አጥቶኝ ምን አገባኝ እኔ ብልግናሽን ነው የምነግርሽ ስድነትሽን ነው የምነግርሽ ገደል ግቢ ስትፈልጊ ሞ ያስተምሩሽም ነበር እንዴት አለ እከካ ድፍን ሚኒሽንገን የሚባል ሀገር ስላንቺ ነው የሚያወራው ላስቲክ እየከፈች ዳቦ የሚጠበስ ዳቦ አለ ይሄ የሚሞቀው የለም እሱን እስከነ ከበር እዛስ ፍድስታም ባሉ እስከነ እንትኑ ነው የሚሰጧት እቤት ሻሙቂ ብለው ደደብ ከመሆኑ የተነሳ እስከነ በረዶ ቁጭ አርጋሉ ባልየው ይውላችሁ የሚሞቅ ዳቦ እንኳን አምጥታ ደብረ ዘይት ነው የኖረችው ታዲያ ወዴት ነው የሚያጠጋጓት አንዳንድ ሾካካዎች አሉ እቺ ሴት እዛ ከእንትኑ ጋር ነው የኖረች በጣም እኮ ነው የሚቀሩት እኮ በጣም እኮ ነው የሚቀሩት እነዚህ እኮ የተረገሙ ናቸው እነዚህ ደመኛ ቴራፒ ነው የሚያስፈልጋቸው ይሄ እንደ ሀገር የሚያድግ ነገር እኮ ነው ቅናት እኮ ጥሩ አይደለም ታውቂያታለሽ ረብስማ አረችስ እቺ የትኛው ነው የምታውቂያት እቺኛዋ ማን እንትን ያደገችው እቺኛዋ ጉጉቴ ሜሮን ጉጉቴ ና እቺኛዋ እዚህ ነው ያደገችው ታዲያ ምን አባቷ ነው ኦሮሞ ነኝ የምትለው ለምን እኔ ኦሮሞ አይደለም ለምን ያባ ገዳ ልጅ አትወቂም እኔ ጂጂ ምን አገባኝ ብልግናሽ ግን ሊነገርሽ ይገባል እንደዚህ አይነት ባለጌ ጥሩ አይደለም ኦሮሞዎች ቅናት ጥሩ አይደለም ወርደሽ እዚህ ጋር መጥተሽ የሳይበር ጦርነት እኮ ነው ያረክሽው ኢራንና እንኳን እስራኤል እንኳን በስነ ስርዓቱ ምክንያት አላችሁ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ዱባይ ድረስ ሄድሽ ምን አገባሽ አንቺ የወንዶች እንትነሽ የወንዶች ተወካይ ነሽ ሙጥጥ አርጋ በልታው ማተኝ አፈር ቢያፈር ያስበላሽ ከብት ይኸውላችሁ የሆነ ነገር ሲሆን በልጅ ይደበቃሉ እኔ እኮ እናት ነኝ እንደዚህ አይነት ባለጌና ጥሩ አይደለም እንደዚህ አይነት ስድና ጥሩ አይደለም ከፋ ቆይ ተናገራችሁ ላሰማችሁ እቺ ጎባጣ እግሯን አይታችሁታል የታሰረ ጫፍ ነው የምትመስለው እግሯን አይታችሁታል እግዚአብሔር የታሰረ ጫፍ የለም
እየበቀለ የታሰረ ጫት እሱ እንደዚህ የጫት እንጨት እኮ ነው የሚያክለው ከዛ የታሰረ ደግሞ እግሮ ያ ረቢ ጌታ አንዳንድ ጊዜ ያን እንትን ነበር የተናገረችው ራሳቸው አዳምጥታው ነው ቆየት እንዳልኩት አላቅም እንጂ የብልግናው ብዛት ማለት ነው ስድነቷ ያ ሴተኛ ዳሪ እኮ ነበረች ቆንጆ ብለሽ ሴተኛ ዳሪ አለ እንዴ ሴተኛ ዳሪ ማለት አንቺ ነሽ ሴተኛ ዳሪ ማለት ይዋር ሴተኛ ዳሪ ከአምስት ልጅ በኋላ አሁንም ያልበረደልሽ እኔ አምስት ልጅ ቢወጣ ነው የምነሳም አይመስለኝም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዴት ሳስበው አይምሮዬ ምንም የሚነሳ አይመስለኝም እኔ በጣም ነው የሚያመኝ አይስወር ያመልኩ ያ አላህ ረቢ እኔ አይደለም ሳይንቲስቶቹም የተናገሩት ነገር ነው ሳይንቲስቶቹ እየመጣች ብቻ እየመጣች በቃ ሰው ላይ ጉብ ትላለች እኔ ላይ ምን እንደነበርሽ ዛሬ 4 አመት ከኔ አለፍሽና ደግሞ ማንጋ ነበር ስትጣይ ነበር አዲስንም ራሱ አዲስንና ሐናኑን አዲስና ሐናና ምን እንደነበርሽ ወራዳ ልጅ ያለው ሰው ምን ያጣላል አርፈሽ ልጆችሽን አታሳድጊም እንዴ ምን አባሽ ታረጋለሽ እኛ ጋር ምን አስመጣሽ ልጆችሽን አሳድጊ በዋቃ ኦኮቴ ይሞች ልጅ ያለው ሰው እንደዚህ ያደርግ አምስት ልጅ ቀላል ነገር ነው እንደ አምስት ልጅ ባካችሁ እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ አይና ስፈልግ ይሄ ማላገኘው ነገር በጣም ያናድደኛል እናንተ አትሳደቡ ነግራችኋለሁ ይኸውላችሁ እኔ ላይ ያደረገችው ቆይታል እሱን እንኳን እንትን ብየዋለሁ ኦኬ ይኸውላችሁ እኔን የሰደበችኝ እቺ ብስብስ ማለት ነው ያት አራሳልሽ ቀብርሻለሁ ባገኙት መልኩ ነው መቃብርሽ አንቺ አህያ ዛ ያኔ ሊወጣ ነው እከካ ልጆቹ እያለቀሱ ነው ሂጂ መቼስ ምግብ አስጫቸው shut up go your class ነው የምትያቸው ይሄ ነው በቃ ምግብሽ ይሄ ነው ላንቺ መስጭ እንደኔ በልጆቼ ታደሽ እኔ ትልቅ አልጋ ነው ያለኝ ልጆቼን አቅፌ ነው ግዴታሽ ነው 10 ጊዜ 5 ጊዜ 15 5 ጊዜ 15 አመት ቁጭ ትያታለሽ በራስሽ ላይ ነው የዘላለም የቁም እስረኛ ራስሽን ያረግሽው 5 ጊዜ 15 ስንት ነው 5 ጊዜ 15 75 አመት የታባሽ ወደሽ ነው አይደለም ትልቅ ግዴታሽ ነው ግዴታሽ 5 ጊዜ 15 975 አንተ ደግሞ ወረኛ 75 አመት ያ የለም ጉጉቴ እንደ ጉጉት ሆነሽ አንድ ልጅ 15 አመት ሁለት ልጅ 30 አመት ሶስት ልጅ 45 አመት አራት ልጅ 55 አመት 60 አመት 60 አመት አምስት ልጅ 75 አመት ፕሉስ ለቃለቅ ደረሱ ግን ውሸት ገና አልደረሱ 75 አመት የቁም እስረኛ አድገው ተወልደው አድገው እስከሚያገቡ ወይስ ከስራ አግኝተው እስከሚወጡ ድረስ 75 አመት የቁም እስረኛ የትም አባሻት ለዚህ ነው እየመጣሽ አዳሚሽ ድረስሽ የምታወጭብን 50 በቃታል በቃ ይበቃታል ካልሽ እሺ ልቡዬ ካልሻት
ጨምሪላት ባክሽ እቺ ዶረች አልኖረች ምን ትጠቅማለች እዛው ለልጆቿ አዛው ትኖርላቸው እኛ ምን አገባን እንጂ ጠቅ ጉጉቴ 75 ዓመት በየሁለት ዓመት በየአንድ ዓመት ረፍት እያደረግሽ እየመጣሽ እዚህ ላጭሽን ተዝርክርክብን ያ የራስሽን የመሰለ ሰው ፈልጊና አጠገብሽ ወይ ዘበኛ አርጊው ወይ አግቢው በቃ አታጭም እግዚአብሔር ለምኝ እንዳንቺ ያለው ፈዛዛና ነዛዛ እጅሽ ላይ ሊወድቅ ይችላል መቼስ ማን ብለው ሲመጡ እንዴ ነው የምትለታችሁ በቃ የለም ፍሪደም ያ ይቋረጣል የበላሽ ይቋረጣል የጀመርሽ ይቋረጣል ባል የለም አይፈልግም ወንድ ፍሪደም ነው የሚፈልገው ይለው የራሱን ልጅን በደንብ የራሳቸው ልጆች ራሳቸው ይደብራቸዋል ጉጉቴ እና ጉጉቴ አሁን ችግራቸው እንደ ልብ ወንድ ማሳደድ አይቻልም እንደኛ ወጣርጉና የሚወተፍ ነገር ካለ ወጣፍ አርገሽበት የሚቆጣቆጥሽም ከሆነ በርበሬ ቀንሽ አትቢ በርበሬ ችግርሽን ያሰፍሽ ወንድ እየጸለሽ ስሜትሽን ገደል ስሜትሽን ከገደልሽ በኋላ በቃ ወንድ ሲያሽ አትየኝ ነገር አታምጣብኝ በቃ ከጭንግል ለዚህ ነው እየመጣሽ ምትቀኝ ለዚህ ነው ምትቀኝ ትቀኛለሽ በጣም በቃ ወይኔ ጓደኛዬ እኮ ትያለሽ ይሄ ጓደኛዬ ባልኩ አቤት እንግሊዘኛ ከኤስ ከዜድ በሙሉ ያስጠራት ነው የምትይው የለም ጉጉቴና እንቁርጤ እሱ በሙሉ የለም የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር እየዘፈንሽ ተኝ አፈንድለሽ ፍሽ ይወጣልሽ ፈንደድ በይና ፍሽ ይሄ ነው እናንተን የሚያቃጥላችሁ ላይፍስ ጎይንግ አትለቀቅ ከመጀመሪያው ነበር ፕላን ማድረግ ከመጀመሪያው ነው ይሄን ነገር ባደርግ ምን ከኔ ጋር ይሄዳል ላስትጊ ከኔ ጋር ይሄዳል ወይ ፓስ ያደርጋል ወይ ያ ይሄን ሊሄድበት ወይ ነው የሚባለው ያ ዝም ብለሽ እግርሽን ሰቅለሽ ከማታቂው ሰው መተማመኛ ከሌለው ሰው ጋር ቱይና አትሊስት እኮ ነው ጥላችሁበት ምትሄድ እኮ ባል እኮ ነው መምረጥ ያለባችሁ እንደኔ ማለት ነው ልጆችሽን አስተማማኝ ባል ስለነበረኝ ነው የሚያሳድግ ባል ስለነበረኝ እኔ አንድ ቀንም ፓምፐርስ አልቀየርኩም በነገራችን እግዚአብሔር ምስክር እኔና ባሌ ሌላ ችግር እኔ ጂጂ ከስራ መጥቶ ልጆቹን ይዛ እኔ ለጥ ዲያፍ ነው ግድም አርካሪ የሚጠበቀው እሱን ሼፕ ማድረግ ብቻ ነው እንሰጠዋለሁ ምግብም መንፈሳዊም ምድራዊም ምግቡን ሰጥቼው ልጆቹ ጋር ይጫወታል እኔ ጂጂ ለሽላል እኛን ያስቸገረን ፎንቃ በስቶ ነው አንቺ ወይ ምግብ አሰጪ ወይ መንፈሳዊውን ነገር አሰጪ ወይ የምድራዊውን ነገር አትሰጪ ወይ አካላዊውን ነገር አትሰጪ ከሶስት ያጣችሁ እንቁርቴና ጉጉቴ ትመጡና እዚህ ላይ አሁን ለልጆቻችሁ ምግብ አትሰጡ ትመጡና ጉጉጉጉጉጉጉጉጉጉ ያልሽ ቁርበት ሁላ ደናደር ቻው ደናደሩ እናንተ ልጆች ወጥሯቸው እነዚህ አሮጊቶች እግዚአብሔር ምስክሬን ነው የምላችሁ አይደል አልከበር ያለች አሮጊት ካስቸገረቻችሁ ወጥራችሁ ውርድ መጥፎ ስድብ ስትሰድዋቸው ተሰብስበው ነው ቁጭ የሚሉት አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ አከብርሻለሁ እንደዚህ ብያል ሰድብሽም ክብር አይወድላችሁ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አማራጭ ስታጣ ነው ዱላ የምታነሳው ጉቺዬ አማራጭ ስታጣ ዱላ ታነሳለ ለእንደዚህ አይነት ቆሮቆ እንደ አሮጊት ግን የውስጥ ፓንቷን እያወጣሽ ልትነግራት ይገባል አርፋ ነው የምትቀመጠው ውርደት ነው የሚወዱት እነሱ ክብር ለሚሰጠው ክብር ስጡ በተረፈ ግን የናንተን ያ ባውንደሪ ለቆ ሲመጣ ከተቻለ በግንባሩ ልቀቁበት እኔን ነው የምነግራችሁ አትፍሯቸው ቆሮቆ እንደ አሮጊት በሽተኛ አሮጊት ከፈለገ ያለችበት መንግስት ሊያሳክማት ይገባል እንጂ ዶንት ዱ ሪስፔክት አትስጧቸው ይሄ ነው የሚያናድደኝ እስቲ አሁን አንዱ እስቲ እነሱ እስቲ ወንድ ኮነች እስቲ እኛም እና ነብይታየውን ተናገር ከፍ ዘቅ ስታረጓት አርፋ ጠጓን ይዛ ቁጭ ነው የምትለው ሽንታቸውን በቁማቸው የሚለቁ ናቸው ያ ሰምታችኋል ስንቴ እነዚህ ሞትም ቢዎች ናቸው አንዴ ኦፕሬሽን አልቀረች እቺ ጉጉቴማ ስንት ነገር ሆናለች ጉጉቴ ራሱ በቃ ስለት የጨረሳቸው እግዚአብሔር ተቆጣቸው ለዚህ ነው የሚሉት አንድ ጊዜ አሳየት ሽቴ በጣም ነው የሚያምራው ፎቶ ልነሳላችሁ አራስቲ አሳይኝ እስቲ ጉቺ እንዴት እንደሚለበስ ነገር እንደዚህ ነው